D'après les premiers éléments de l'enquête, un bus de transport public de voyageurs a quitté sa trajectoire après l'éclatement d'un pneu. Il a alors heurté frontalement un autre bus venant en sens inverse, indique un communiqué du procureur. Pour cette édition, on s'arrête ici. Merci à vous de nous avoir suivis. Tout à l'heure, l'information fera son retour en langue arabe, cette fois-ci avec Sanogo Zoumana Samdalawi. On vous retrouve demain, Inch'Allah, à la même heure. D'ici là, portez-vous bien. Bonne semaine à vous. Merci de rester fidèle à la télévision Al-Bayan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur la plateforme de la première radio télé IP de Côte d'Ivoire. Mon nom est Al-Bayan. Vous avez votre téléphone ou votre tablette. Al-Bayan vous offre la totale, un seul clic. Et le monde de l'information vous est gracieusement ouvert. Ici, c'est du 100% gratuit. Sur Android, allez vite avec ce petit clic de quelques minutes pour télécharger depuis Play Store le All-in-One d'Al-Bayan. Vous avez un iPhone, c'est aussi facile que tout. Un seul clic. Depuis Apple Store pour télécharger gratuitement votre joyau, l'application mobile d'Al-Bayan. J'ai dit All-in-One, le tout en un. Oui, Al-Bayan vous offre en live Direct TV en continu. Télévision Al-Bayan, la chaîne de l'islam éternel pour l'éternité. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bienvenue, vous êtes sur la télévision Al-Bayan. Et faites télécharger l'application All-in-One d'Al-Bayan sur Play Store ou Apple Store et restez connectés à tout moment, partout et sur tout support. Je suis Al-Bayan, la première radio télé IP de Côte d'Ivoire. Alhamdulillah. Télévision Al-Bayan, la chaîne de l'islam éternel pour l'éternité. أهلا بكم مشاهدينا الكرام متابعي قناة البيان الإيفوارية في نسخة جديدة من موجز الأخبار الذي يأتيكم في تمام الساعة 11:50 بالتوقيت المحلي. معكم الآن التفاصيل. نبدأ جولة اليوم بعودة الجنود الإيفواريين مساء السبت الأخير على الأراضي الوطنية البالغ عددهم 46 جنديا الذين كانوا معتقلين منذ شهر يوليو للعام 2022 في مدينة باماكو، ويأتي الفرج بعد 6 أشهر من الاعتقال، حيث حكمت عليهم السلطة القضائية المالية بالسجن لمدة 20 عاما في يوم 30 ديسمبر الأخير بتهم مختلفة. وبعد 7 أيام فقط من قرار السلطة القضائية، أصدر رئيس فترة الانتقال العقيد عاصمي جويتا يوم الجمعة الماضي الموافق 6 من يناير للعام 2023 قرارا رئاسيا يحمل العفو الكامل عن جميع الجنود الإيفواريين المعتقلين في مالي. وفي خطابه في حفل الاستقبال أشاد الرئيس السيد الحسن وتارا بشجاعة الجنود وصمودهم ووطنيتهم قائلا: سأحتفظ على هذا العلم تخليدا لشجاعتكم ووطنيتكم، مطمنا القائد الأعلى للقوات المسلحة بأنه لم يفعلوا شيئا يجعلهم يوبخون أنفسهم، بل على عكس ذلك يجب أن يفتخروا بإنجازهم لمهمتهم، مقدما الشكر لرؤساء الدول الأعضاء في المنظمة الاقتصادية للدول غرب إفريقيا CEDEAO الذين ساهموا بمختلف الطرق والوسائل الدبلوماسية لحل هذه المشكلة الثنائية، مختصا بالشكر لرئيس دولة التوغو السيد فور نياسينغبي الذين كان مفاوضا رسميا لهذه القضية.
انطلقت يوم السبت 31 ديسمبر الأخير نسخة جديدة لبطولة الصداقة التي ينظمها الاتحاد الوطني للصحفيين الإيواريين بين المؤسسات والشركات الإعلامية المختلفة في البلاد. وبدأ فريق مؤسسة البيان الإعلامية مسيرته بنجاح حيث فاز على فريق الوكالة الإيوارية للأنباء بهدف مقابل 0 بعد الإقصاء المبكر للنسخة الأخيرة. بدأ رجال المدرب الياجي وترى البطولة في هذه السنة بروح الانتقام في الميدان العام لمحطة التلفزيون القومي RTI، وسيعرف فريق البيان منافسه يوم الأربعاء القادم بعد القرعة. في نافذة أخرى من الأخبار، جامعة بوندوكو ستفتح أبوابها في أكتوبر القادم 2023. هذا ما جاء من إفادة وزير التعليم العالي والبحث العلمي البروفيسور آدم دياورا في زيارته التفقدية يوم الجمعة الماضي للمباني ومشاريع الجامعة. وقال في خطابه إن مواد الفترة الدراسية لجامعة بوندوكو تم وضعها في أكتوبر 2022، ما يؤكد جاهزية جميع الترتيبات المتعلقة ببداية الدراسة في التاريخ والوقت المحدد. وأخيرا مشاهدينا الكرام، بعد توقف دام حوالي 4 سنوات انطلقت مجددا فعاليات مجلس أمناء جامعة إفريقيا العالمية بالسودان في رقمها 26، والتي ابتدأت منذ اليوم 3 من يناير الجاري، وذلك بمشاركة العديد من أعضاء المجلس الوافدين من الدول العربية والآسيوية والإفريقية المختلفة، بالإضافة إلى عدد مقدر من الطلاب وخريجي الجامعة. وقرر المجلس اختيار الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الأمين العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي من المملكة العربية السعودية رئيسا لمجلس الأمناء الجامعة، والبروفيسور حاتم عثمان محمد خير مديرا جديدا للجامعة. وعلى هامش المجلس نظمت كلية الإعلام مؤتمرها السنوي الأول تحت عنوان خطاب الكراهية في المجتمع السوداني، تحديات والحلول، والذي شهد مشاركة أكثر من 20 باحث أكاديمي في مجالات الإعلام الجديد والقانون والسياسة والاجتماع والثقافة. وتواصلت البحوث والدراسات المقدمة في المؤتمر إلى عدد من النتائج والتوصيات المهمة، والتي خلالها يدعو المؤتمرون مختلف كيانات المجتمع الرسمية والخاصة والشعبية للتبني هذه التوصيات المهمة. إلى هنا مشاهدينا الكرام وصلنا وإياكم إلى نهاية موجز الأخبار. تقبلوا تحاياي وتحايا فريق العمل، وسامحوني أن نقدم أسمى التهاني والتبريكات للأستاذ الذي نال على درجة الدكتوراه اليوم في دولة السودان، حاتم بابكر، مدير قناة العالمية سابقا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد خير خلق الله، محمد نور خلق الله. Télévision Al-Bayan, la chaîne de l'islam éternel pour l'éternité. Nisodiya kɛnɛ, aw ka nisɔndiya kɛnɛ jamukan arabado
janvier tan kelen san ba fila ani san mugan saba télévision Al Bayan na nisodiya kɛnɛ jamukan mina boli fɛn ba de kan i n'a fɔ ka furusiriw kɛ k'u to yɔrɔ jan misaliyala maa min bɛ Abidjan kɔnɔna yan a b'a fɛ ka muso furu ka bɔ jamana wɛrɛw la i n'a fɔ ko Europe walima États-Unis a mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ yala o furu bɛ mɛn wa i n'a fɔ ko dɔw bɛ se ka ɲɔgɔn dɔn réseaux sociaux sira kan ka furusiriw kɛ gɛlɛya b'a la wa a furu bɛ sabati wa an bɛ ɲininkali bila tomi sanfɛ an ka maa welelen o ye Imam Mohamed Lamine Kamara a ye alimami ye Paris Faransi mara kɔnɔna na ale bɛna an bilasira nin don in na aw bɛ se ka an lajɛ application IPK page Facebook YouTube walima tuguni Bouquet Canal 193 walima tuguni Star Time fana 793 nisɔndiya kɛnɛ a bɛɛ bɛ kɛ Ala bato sira kan. Pépinière du paradis, le rendez-vous des tout-petits sur la télévision Al Bayan. Toi, tu pries combien de fois par jour? 5 fois par jour. 5 fois par jour. Et là, c'est très très bien, c'est bien. Pépinière du paradis, tous les mercredis, à partir de 15h, avec Astoukone. Et vous pouvez vous applaudir parce que vous êtes formidables. Télévision Al Bayan, la chaîne de l'islam éternel pour l'éternité. محمد خير خلق الله محمد نور خلق الله. Télévision Al Bayan, la chaîne de l'islam éternel pour l'éternité. C'est la mi-journée et c'est un plaisir de vous savoir aussi nombreux sur la télévision Al Bayan, la première chaîne de télévision musulmane en Côte d'Ivoire et qui vous accompagne bien sûr dans votre cheminement spirituel. Bienvenue dans votre émission Les Midis d'Al Bayan. Ravi en tout cas d'être de votre recevez, la meilleure des salutations, celle qui bénit aussi bien son émetteur que son récepteur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Au cours de ce numéro, comme à l'accoutumée d'ailleurs, nous vous proposons de belles sonorités pour passer donc agréablement cette mi-journée et surtout nous recevons des invités pour vous pour qu'ils nous parlent de leurs événements, produits et services. Voilà, tout cela émaillé donc par le programme qui vous sera également donné, le programme de ce jour sur votre chaîne préférée, histoire de vous permettre de faire le plein d'énergie spirituelle. Tout de suite, mesdames, messieurs, nous allons recevoir notre tout premier invité. Il s'agit donc de mademoiselle Yao Philomène. Bonjour, bon début de semaine à vous, ravi de vous recevoir, j'espère que vous vous portez bien. Alhamdulillah. Alors vous êtes là donc, je rappelle, vous êtes commercial à Ivimo, Ivoire Vie Immobilière, en un mot, pour ceux qui ne savent pas, qui viennent de nous prendre en marche, que fait Ivoire Vie Immobilière? Déjà bonjour à tous. Ivoire Vie Immobilière, nous sommes promoteurs agréés de l'État de Côte d'Ivoire. Nous sommes dans les ventes de terrain et de maisons. D'accord. Alors apparemment un petit souci au niveau de votre micro. Je propose donc le temps d'arranger tout cela. Voilà, je propose à nos téléspectateurs de suivre donc cet élément vidéo, cette belle chanson, voilà, pour vous permettre donc de mieux vous installer. On se retrouve dans quelques instants. لبيك قد لبيت لك لبيك إن الحمد لك والملك يا مولاي إلهنا ما عاد لك مليك كل من ملك لبيك قد لبيت لك لبيك إن الحمد لك الله وحده لا شريك له سبحانه ما أعظم والملك لا شريك له لبيك إن
لا شريك له الله 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 لا إله إلا هو الله 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 لا إله إلا هو سبحانه ما عادل مليكة لمن ملك لبيك قد لبيت لك لبيك إن الحمد لك وأول وهو آخر الظاهر والباطن والوالي ما أعظم. Sami Youssouf, le titre donc de cette chanson en hommage bien sûr à notre Seigneur qui glorifie Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tout est fin réglé. Désormais, vous pourrez donc mieux entendre notre invité, mademoiselle Yao Philomène. Rebonjour. Bonjour. J'espère que vous allez bien encore Oui, une fois. ça va bien. Alors, on parlait donc de Ivoire Vie Immobilière. Vous nous C'est disiez ça. que c'était une structure agréée par l'État de Côte d'Ivoire. Oui, oui, et que nous sommes dans les ventes de terrain et de maisons. D'accord, ok, c'est bien noté. Justement, on connaît donc le décor, il est planté. C'est On ça. parle donc de vente de terrain et de maisons. Oui. Et quelles sont les offres que vous avez aujourd'hui pour nos téléspectateurs? Ok, déjà au niveau de Ivoire Vie Immobilière, il a noté que nous avons 2 promotions immobilières, dont l'une à Songon et l'autre à Benjerville. Et après ça, maintenant, nous vendons des terrains un peu partout, dans le Grand Abidjan comme à l'intérieur du pays. D'accord, c'est bien noté. Alors, quelles sont les particularités de ces maisons que vous offrez? Ok, déjà nos maisons sont autonomes, les chambres sont autonomes, vous avez des toilettes visiteurs, vous avez le garage, tout et tout. Les chambres sont des moyens standing. D'accord. Donc vous avez toutes les commodités pour être à l'aise, vous et votre famille. D'accord, c'est bien noté. Alors, combien coûtent ces maisons et surtout, comment fait-on pour celui qui n'a pas grand moyen, on va le dire comme ça, entre Ok. griffes, et qui souhaite acquérir justement l'une de vos maisons? Comment ça se passe? Ok, déjà Ivoire Vie Immobilière, nous pensons à ceux qui n'ont pas grand moyen parce que nous permettons de payer les maisons sur 10 ans. D'accord. Donc déjà, quand vous venez, vous payez les frais de souscription de 500 000 francs, un apport initial. L'apport initial, nous avons l'habitude de le dire, c'est pas obligé. Si vous n'avez pas l'apport initial, nous commençons avec les frais de souscription de 500 000 francs. Et chaque fin du mois, toutefois que vous avez des entrées d'argent, vous faites vos versements. Quand vous atteignez 70% du coût de la maison, vous rentrez dans votre maison et le reste, vous payez étant dans la maison. Nous avons plusieurs types de maisons, dont les maisons commencent à partir de 34 millions. D'accord. Les 3 pièces jumelées. D'accord. 3 pièces jumelées, Oui. 34 millions. Et les autres types? On a plusieurs, on a des individuels, D'accord. des duplex. Donc, quand vous allez nous appeler, on va vous donner encore plus d'informations. D'accord, c'est bien noté. Alors justement, il y a ceux qui nous regardent présentement, il y a plusieurs offres immobilières et on le sait. Dites-nous pourquoi choisir Ivoire Vie Immobilière et pas une autre structure. Ok. Déjà, choisir Ivoire Vie Immobilière, c'est s'assurer de la sécurité du produit. Parce que quand vous venez, nous allons vous montrer tout ce qui est document. Que ce soit la CD, que ce soit le permis de construire. Nous allons tout vous montrer et vous allez venir souscrire chez nous. Et quand vous souscrivez chez nous, nous vous donnons la possibilité de payer par échelonnement. C'est pourquoi nous vous invitons à venir à Ivoire Vie Immobilière. Vous avez 10 ans. Donc, nous ne regardons pas à une personne qui peut-être reçoit 100 000, 200 000 par mois. Nous pensons à tout le monde. Donc, c'est pourquoi nous permettons de payer les maisons. Après les moyens standards, nous avons des économies qui sont à partir de 20 millions. Donc, ne vous arrêtez pas au prix. Venez nous voir quand vous allez venir. Nous allons aller visiter les sites, visiter les maisons. Et en cela, vous pouvez maintenant commencer à travailler avec nous. Voilà. Et surtout, nous sommes à l'orée d'une nouvelle année. C'est ça. Voilà, et ça fait partie en tout cas des projets pour vendre bien de personnes. Oui. Sortir donc cette année en ayant pourquoi pas sa propre maison. Vraiment, c'est important. D'accord, c'est bien noté. Alors nous sommes presque à la fin de nos échanges. Qu'est-ce qu'on retient? Ok, déjà, nous allons pas oublier les terrains. Nous avons des terrains un peu partout et les terrains sont payés sur 3 ans. D'accord. Donc, pour ceux qui Les veulent... terrains coûtent combien? Les terrains sont à partir de 6 millions. Ok. À partir de 6 millions, nous vendons les terrains avec ACD. Ok. Donc, à partir de 6 millions, vous nous appelez, vous avez 3 ans pour payer votre terrain. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez pas de maison, il y a les terrains qui sont là et vous pouvez avoir des terrains. D'accord, c'est bien noté. Des contacts? Ok, nous sommes au 05 86 85 39 12. Merci. 05 86 85
39 12. C'est bien noté. Merci infiniment, mademoiselle Yao Philomène, pour ces précisions. Je rappelle que vous êtes commercial au niveau donc de Ivoire Vie Immobilière, IVIMO en abrégé. Vous revenez bien sûr quand vous voulez pour permettre à nos téléspectateurs d'être au parfum donc de vos offres et surtout ce que nous vous souhaitons, une année donc d'accomplissement, une année de réussite et pourquoi pas une année avec les clés de votre maison. Voilà, c'est en tout cas le souhait que nous formulons pour vous. Alors tout de suite, je vous invite à découvrir le programme de votre chaîne ce soir. On se retrouve dans quelques instants seulement pour aborder le tout dernier virage de cette émission. Aujourd'hui, sur la télévision Al Bayan. On travaille en équipe. Tu as des sages-femmes, mais tu as aide-soignante, nous avons collaboratrice directe. Aide-soignante, fille de salaud, donc alhamdulillah, na fala aide-soignante. Aide-soignante, nous, au lever, moi, nous, les sages-femmes ou bien infirmiers, demain, kabarake. Ebe wa mwandini ma todero na beina abe jawole la ni nyongon je ala la nyongon na jawo yere puruka ye sabati aye bunya aye ke barka fe fa ye la nyongon na afana ye la na ya barake abeti dokana do jamba boga mo amene mbolo boga bina ni mene mbolo boga bisa ba bene mbolo me ya mo mo ante mobilisoro abada anga fara nyongo nga mina wari tagala million fula walma wari tagala million saba anga mobilisa wallahi. Télévision Al Bayan, la chaîne de l'islam éternel pour l'éternité. Voilà, retour donc sur ce plateau pour le tout dernier virage de votre émission Les Midis d'Al Bayan, le rendez-vous donc commercial sur la télévision Al Bayan, numéro 193 du Bouquet Canal+. Vous pouvez aussi nous regarder en simultané sur nos différentes plateformes digitales. Il y a aussi l'application Al Bayan que vous pouvez bien sûr télécharger sur Play Store et App Store afin d'avoir votre chaîne, votre radio également à portée de main dans votre poche pour être plus précis. Et vous pourrez bien sûr suivre l'entièreté de nos programmes et ne rien rater bien sûr. Et pour participer donc à cette émission, atteindre vos cibles et vous adresser bien sûr à nos téléspectateurs, ils sont nombreux en tout cas à nous suivre, il faut appeler au numéro suivant, le 27 22 40 59 95 ou encore le 05 04 04 81 04 81. Voilà, pour donc participer à cette émission. Vous le verrez, les coûts sont donc très avantageux et vous pourrez bien évidemment atteindre vos différentes cibles. Notre second invité est là. Il s'agit bien sûr de Mr. Yak, comme on l'appelle très souvent. Salam alaikum wa rahmatullah. Comment vas-tu, cher frère? Ça va très bien, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ben, c'est un plaisir de te recevoir. Alors, depuis un bon moment, on parle donc de Champi Ramadan. Comment se prépare cette compétition? Est-ce qu'il y a des inscrits à ce jour? Il y a encore des places disponibles? Dis-nous tout, Yacoub. D'accord. Merci en tout cas de nous donner la parole et l'occasion de parler encore une autre fois de Champi Ramadan. Champi Ramadan, c'est une émission qui sera diffusée au cours du mois de Ramadan, bien sûr. C'est un moment, on va dire, consacré à la jeunesse parce que ce sera une occasion pour nous de tester notre connaissance de la religion musulmane, mais aussi de notre culture générale portant sur la Côte d'Ivoire. Et donc, actuellement, nous sommes donc à l'étape des inscriptions. Les inscriptions qui vont refermer les portes d'ailleurs à mercredi. Voilà, aujourd'hui, déjà, nous faisons le grand point, le point de la situation. Et puis, nous avons aujourd'hui et demain, mercredi seulement pour ceux, en tout cas, les tout derniers retardataires. Et à passer ce jour-là, donc, nous allons passer maintenant à l'organisation pratique même de l'émission Inch'Allah. Inch'Allah, d'accord. Combien de personnes sont attendues? Et déjà, à ce jour, nous sommes à combien d'inscrits? Actuellement, nous avons une vingtaine de personnes déjà inscrites. Déjà, c'est le nécessaire pour faire déjà l'émission. Mais on pourra donc accepter d'autres personnes qui pourraient se joindre à nous et aller au maximum jusqu'à 30 personnes. Voilà. Et donc, c'est pourquoi d'ailleurs, donc, nous sommes là encore une autre fois pour rappeler à nos téléspectateurs, à nos jeunes également, qu'il ne reste que quelques jours, voilà, pour s'inscrire. Et il ne reste que quelques places. Quelques places seulement également, parce que comme je le disais, lorsque nous avons comptabilisé, nous avons une vingtaine de personnes. Mais les nouvelles personnes qui sont inscrites, pour le moment, on n'a pas vu tous les messages que nous avons reçus. Donc, si on retourne dans la base de données, sûrement, on se rapproche du quota, en fait. D'accord. Ben, pour ceux qui nous regardent présentement et qui souhaitent en tout cas participer à cette compétition, il faut bien sûr réagir tout de suite et s'inscrire très rapidement.
Comment fait-on pour s'inscrire pour ceux qui nous regardent présentement et qui sont intéressés, en tout cas à tester leur niveau, leur connaissance sur l'islam, sur les questions de culture générale également, sur la Côte d'Ivoire, vous l'avez dit, et voilà, en tout cas pour tester son niveau de connaissance. D'accord, très simple. Pour s'inscrire, il faut tout simplement nous écrire à ce numéro que nous donnons maintenant, 05 54 68 et 69. Vous envoyez un SMS ou bien si vous voulez, vous écrivez un message sur WhatsApp, un message vocal également, pourquoi pas. Vous dites tout simplement votre nom et puis vous donnez l'objet de votre présence, c'est-à-dire tout simplement que nous vous écrivons dans le cadre de l'émission Champion Ramadan. Vous donnez votre nom, votre profession et puis votre âge. Voilà, c'est important parce que tous ces éléments constituent également dans la sélection des différents dossiers parce qu'on ne fait pas... Dans les éditions à venir, nous allons faire un test. Nous allons faire un test pour retenir, mais pour cette première saison, il n'y a pas de test. Tout simplement, nous analysons les dossiers. Et les éléments qui constituent le dossier, c'est le nom, la profession, l'âge. Ce sont des éléments que nous analysons pour pouvoir retenir. C'est bien noté. D'accord. On reprend le numéro pour ceux qui n'ont pas eu le temps de noter. 05 54 68 69 15. 05 54 68 69 15. D'accord. On appelle également, pourquoi pas aussi, les parents à inscrire leurs enfants, pourquoi pas, à leur parler de l'émission et puis les amener à s'inscrire. Et puis, il faut savoir également que lorsque vous gagnez, sinon les 4 finalistes sont récompensés pour ce tournoi, pour cette compétition. Donc, le premier part avec une enveloppe de 100 000 francs, le deuxième 75 000 francs CFA, le troisième 50 000 francs CFA et puis le dernier récompensé, c'est-à-dire le quatrième, part avec une enveloppe de 25 000 francs CFA. Et je le disais, le plus gros avantage de cette émission, ce n'est pas l'enveloppe que vous gagnez. Mais c'est une opportunité pour vous d'être un peu plus concentré, sinon d'apprendre davantage votre religion. Parce que forcément, vous allez préparer la compétition et en préparant la compétition, vous apprenez beaucoup de choses. Et c'est cela le but premier de cette émission. C'est pourquoi d'ailleurs nous invitons tout le monde à s'inscrire, donc à venir participer au jeu. Si vous ne gagnez pas, vous gagnez autrement. Vous gagnez un prix et vous gagnez en connaissance et c'est le plus important. C'est bien noté, voilà. En tout cas, c'est une nouvelle émission, voilà, bien évidemment à suivre pendant le Ramadan et déjà les candidats sont invités à s'inscrire. Merci Yacoub Koné. Je vous en prie. Et voilà, on espère en tout cas qu'ils seront nombreux, ces jeunes, à s'intéresser bien sûr à cette émission pour leur culture religieuse et également pour leur connaissance de façon générale. En tout cas, il faut participer, bien sûr, et on saura, on va connaître les cracks, quoi, tout simplement. Allez, ça sera tout pour aujourd'hui. Merci infiniment de nous avoir regardé. Cette émission, vous la suivez donc du lundi au vendredi à la mi-journée. Le but, c'est bien sûr de recevoir pour vous des annonceurs, des promoteurs d'événements, des responsables d'entreprises, en tout cas pour parler de leurs produits et services, pour vous permettre, chers téléspectateurs, d'être au courant donc de ce qui se passe à travers la ville, de savoir, de connaître les meilleures offres en tout cas. Merci à toutes nos équipes pour la réalisation de cette émission. Merci aussi à vous de